Good morning all of you. Delta Maths Assam YouTube channel tour onota video loi punorba swagatam janaisu moi Dibodri hoike. So aji ei video to tumalokor logot BSc third semester real functions ikhon paper hoy he paper khonor logot related eta topic discuss korim aru he topic to related hoy unit 3 pora tumalokor aru unit 3 ase differentiability of a function. So first start koru with the definition of differentiability of a function. So tumaloke note down kori jaba aru moi definitions to bhalke clear kori dibole sam aru logote he definitions to relate koribo parake tomalok kisman example dim aru example or sohare tomalok bhalke concept to clear kori dibole jatno korim thik ase. So first look at the definition of differentiability of a function. I hope tomaloke clearly rekha pai ase board khon. So all of nature major pohi moi nijeo bhal pau aru I hope tomaloke bhal paba nishoy. So let's start our today's topic. So definition. So definition to hoise differentiability of a function. Already tumaloke high secondary differentiability of a function or bikhoye already pohi aisa aru jone jone bhalke buji paisela nishoy ei topic bur bujute aru eko hobida konmukhin nohoy aru iate khali definitions bur diute agote ami epsilon delta kotha koa nasilu etia ami olop epsilon delta kotha koi pelai ami definition bur bujibole try korim. So epsilon delta boli koa loge loge eko bhoy khabo loga bostu nohoy. So duta horu number kotha koa hoy positive number kotha koa hoy aru he positive number horu positive number joriote ami ki koru epsilon delta ei number da hohare ami definitions bur bujibole try koru aru already moi epsilon delta ki hoy aru keneke ami definitions bur pohi jao. So hebur bikhoye moi already tumalok videos explain korisu aji first definition to lo what is differentiability of a function. So let I be a subset of R boli bole ami consider korisu thik ase. I is an interval which is a subset of R real set of real numbers set to eta subset ki loisu I eta interval loisu b an interval boli bole ami loisu thik ase b an interval and c b any arbitrary point belongs to the open interval I a function then a function f from I to R that means I to R means I2 which is a subset of the set of real number R aru function to kor pora kore define kora ase I pora R ole define kora ase. So you can clearly see okay. Is said to be a function to at a derivative said to have a derivative said to have a first no moi mane definition to likhi lo taso bujai dim bhalke said to have a derivative L which is belongs to R. So derivative of value to khorai ki hoy eta real number e hoy eto ami janue sobe said to have a derivative said to have a derivative eta likhibo rokhi goise a derivative L which is belongs to R at C at the point C at C if for any given epsilon greater than 0 there corresponds a delta greater than 0 such that f of x minus f of c divided by x minus c minus L less than epsilon whenever. So agote jibur ami continuity ba uniform continuity jibur definition pohisu he definition bur dore hoy ei definition to thik ase. To f of x minus f of c divided by x minus s minus L is less than epsilon whenever x belongs to the open interval I and 0 is less than x minus c less than delta ঠিক আছে. লিমিট কন্টিনিউটি আমি যেনেকৈ ডেফিনেশ্যন বিলাক দিছিলো এপসাইলন আৰু ডেল্টাৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই সো ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াত দিছো ইয়াতে খালি এই পোৰশনটো যেটো পোৰশন আছে দ্যাট মিন্স এই পোৰশনটো মই যেটো বক্স কৰি দিছো এই পোৰশনটোৱে ডেৰিভেটিভ অফ এ ফাংচন দ্যাট মিন্স f dash x f dash c বুলি ক'ব পাৰা f dash c বুজাই ঠিক আছে. তো মই ডেফিনেশ্যনটো আকৌ ভালদৰে এবাৰ বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম.
let I be a subset of R ঠিক আছে I এটা হৈছে open interval which is a subset of R open be an interval so যিকোনো open হ'ব পাৰে close হ'ব পাৰে যিকোনো এটা interval open interval বুলি কৈছো তো directly open interval বুলি ক'লে ভুল হ'ব so যিকোনো এটা interval I which is a subset of R বুলি বলে লৈ লৈছো আৰু and C belongs to কি বুলি লৈছো interval I বুলি লৈছো ঠিক আছে তো এটা function f from I to R ডেৰিভেটিভ এটা এক্সিষ্ট কৰা বুলি কেতিয়া ক'ব L দেখাৰ সেই ডেৰিভেটিভটো হৈছে L which is belongs to R ডেৰিভেটিভছ অফ ভ্যালু টু L বুলি যদি লওঁ আমি সেই ডেৰিভেটিভটো এক্সিষ্ট কৰা বুলি কেতিয়া ক'ম এটা পইণ্ট C at the point C which is belongs to the interval I তেতিয়া কেতিয়া ক'ম if for any given epsilon যদি প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 কাৰণে আমি এটা delta greater than 0 correspond কৰে ঠিক আছে যাৰ কাৰণে this f dash c এই যেটো বক্স কৰি দিছো আমি যেটো ভ্যালু that means এইটো f dash c বুজাই আছে যদি এই f of x minus f of c divided by x minus c আৰু এই l ভ্যালুটোৰ যেটো ডিসটেন্স হয় যদি ডিসটেন্স ক্যালকুলেট কৰো সেই ডিসটেন্সটো যদি less than epsilon হয় whenever x belongs to I and mod of x minus c less than delta and greater than 0 হয় তেতিয়া আমি কি কম যে এটা ফাংশন এই ফাংশনটো যেটো ফাংশন কি লৈছিলো আমি এই ফাংশনটো কাৰণ f from the interval I to R আমি কি কম ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰা বুলি কম at the point C ঠিক আছে সো এইটো হৈছে ডেৰিভেটিভছৰ ডেফিনিশন এতিয়া আগতে আমি অকমান আগৰ ক্লাছলৈ ঘূৰি যাওঁ সো আগৰ ক্লাছত আমি ডেৰিভেটিভ এটা এক্সিষ্ট কৰা বুলি ক'লে আমি কেনেদৰে পঢ়িছিলো সো এইটো হ'ল ডেফিনিশন অলপ হাই ম্যাথমেটিক্সৰ ডেফিনিশন বিলাক এনেকৈ দিয়া হয় এপসাইলন ডেল্টাৰ সহায়ৰে আমি আগতে যেতিয়া আমি ক্লাছ 12ত বা 11ত আমি ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰা বুলি কৈছিলো আমি কেনেদৰে আমি এক্সিষ্ট কৰা এক্সিষ্টেন্সটো আমি চেক কৰিছিলো মই অকমান ৰিকল কৰি দিছো ঠিক আছে সো এইটো ডেফিনিশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ বিএসসি কাৰণে কিনি নোট ডাউন কৰি লবা সো মই আগৰ ডেফিনিশন খিনিও এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া আমাৰ কামত নাহিব আহিব সেইবোৰেও তোমালোকক হেল্প কৰিব যেতিয়া তোমালোকে ৰিলেট কৰি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰিবা ঠিক আছে সো আগৰ ডেফিনিশনত আমি কি এইটো হ'ল এক্সিষ্টেন্স অফ ডেৰিভেটিভছৰ কাৰণে যেটো কন্ডিশন হয় ডেফিনিশন হয় এইটো হ'ল হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সত যেটো অলপ আগতে দিলো আগতে আমি আগতে কেনেকৈ পঢ়িছিলো ইন এইচএস আমি কেনেকৈ পঢ়িছিলো যেতিয়া ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰিবলৈ হলে ডেৰিভেটিভ যেতিয়া এক্সিষ্ট কৰা বুলি কওঁ ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট at a point x equal to c at a point c ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰা বুলি কেতিয়া কৈছিলো যেতিয়া left hand derivative equal to right hand derivative হৈছিল ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৈছিলো ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰা বুলি কৈছিলো আৰু লেফট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ আৰু ৰাইট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভৰ লগত তোমালোকে পৰিচিত সো লেফট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ ক'লে কি বুলি কওঁ যদি এটা পইণ্ট x equal to c লেফট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভৰ ডেফিনিশন দিব যাওঁ আমি কেনেকৈ দিম লিমিট x tends to c negative f of x minus f of c divided by x minus c এনেকৈ লিখিছিলো আৰু ৰাইট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেনেকৈ লিখিছিলো লিমিট x tends to c positive f of x minus f of c divided by x minus c এনেদৰে আমি লিখিছিলো যদি ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰা বুলি কওঁ কেনেকৈ ক'ব লাগিব যে লেফট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ আৰু ৰাইট হ্যান্ড ডেৰিভেটিভ যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে দা ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট ফৰ দ্য গিভেন ফাংশন ঠিক আছে এইটো হ'ল এইচএছত আমি এনেদৰে এনালাইজ কৰিছিলো কথাবোৰ ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া আমি হায়াৰ ম্যাথমেটিক্সত আমি ডেফিনিশনটো কেনেকৈ দিম এপসাইলন ডেল্টাৰ সহায়ৰে দিম আৰু সেইটো কেনেকৈ দিম যে এটা ফাংশন যদি f from I to R লওঁ আৰু এই ফাংশনটোৰ কাৰণে ডেৰিভেটিভ পজেছ কৰিব দ্যাট মিন্স ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰিব আৰু সেই ডেৰিভেটিভটো সাপোজ l বুলি বলে যদি লওঁ ডেৰিভেটিভটো ভ্যালুটো l বুলি কওঁ কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰিব বুলি কম এট দা পইণ্ট c যদি এই f dash x সো এই ভ্যালুটো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স fx minus f of c divided by x minus c minus l distance between this point a l আৰু f of x minus f of c divided by x minus c এটো ডেৰিভেটিভ সো যেটো ভ্যালু at the point c that means f dash c the distance যদি less than epsilon হয় for all x belongs to I আৰু কি আছিল mod of x minus c greater than 0 less than delta হয় যে এটো whenever বুলি লিখিব লাগিব ইয়াতে ঠিক আছে সো তেতিয়া আমি কি কম ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট ফৰ a given function
এট দ্য পইণ্ট এক্স ইকুৱেল টু চি ঠিক আছে চ' এনেদৰে আমি কথাবোৰ বুজিব লাগিব আৰু কিছুমান এক্সাম্পল ল'লে আৰু তোমালোকৰ বস্তুবোৰ আৰু ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ এক্সাম্পলটোৰ সহায়েৰে আমি এটা ফাংচনৰ ডেৰিভেটিভ কেনেকৈ আমি ফাইণ্ড আউট কৰোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ ডেফিনেশ্যন আমি শিকিম আৰু লগতে ডেৰিভেটিভ এক্সিষ্ট কৰিব নে নাই সেইখিনিও আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে চ' আমি যিটো অলৰেডি ডেফিনেশ্যন পঢ়িছোঁ এপচাইলন ডেল্টাৰ সহায়েৰে ৰিচেণ্টলি মই দি গ'লোঁ সেই ডেফিনেশ্যনটোকে অলপ বেলেগ ধৰণেও আমি লিখিব পাৰোঁ চ' কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইটো মই দি দিছোঁ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ f is said to be differentiable at c এই f ফাংচনটো যিটো ফাংচন আমি কনচিডাৰেশ্যন লৈছিলোঁ f from I to r এই ফাংচনটোক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েবল এট c বুলি কেতিয়া ক'ম ডিফাৰেঞ্চিয়েবল এট দ্য পইণ্ট c বুলি পেলাই কেতিয়া ক'ম when আমি আগতে সেইটো লিমিটৰ ফৰ্মেটত দিয়া নাছিলোঁ জাষ্ট এটা এপচাইলন ডেল্টাৰ ডেফিনেশ্যন হ'ল লৈ পেলাই আমি দিছিলোঁ এইবাৰ আমি সেই একেটা ডেফিনেশ্যনকে লিমিট আকাৰত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে যেতিয়া আমি লিমিট n টেন্স টু ইনফিনিটি এক্স টেন্স টু চি লৈ লওঁ সেই এপচাইলনটো কাৰ ওচৰ চাপিব 0ৰ ওচৰ চাপাৰ লগে লগে আমি ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ বদলি যাব সেই বস্তুটো আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে c to be differentiable at the point c when limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist বুলি পেলাই আমি ক'ম ঠিক আছে তো ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ কেনেকৈ ক'ম যে এটা ফাংচন ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হ'বলৈ হ'লে এটা পইণ্ট এট দ্য পইণ্ট চিত আমি কেনেকৈ ক'ম when limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আমি ক'ম যে the ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভটো এক্সিষ্ট কৰিব এট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট x ইকুৱেল টু c ঠিক আছে চ' এতিয়া এটা এক্সাম্পল ল'ম এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি এটা ফাংচনৰ গিভেন ফাংচনৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিম চ' আগতে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনবিলাক তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় তোমালোকে ডেফিনেশ্যন সহায়েও কৰিছিলা বা ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মুলাৰ জৰিয়তেও কৰিছিলা কিন্তু যিহেতু আমি হায়াৰ মেথমেটিক্স পঢ়ি আছোঁ BSc পঢ়ি আছোঁ তো অকণমান বস্তুখিনি অকণমান আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে বস্তুখিনি ডেফিনেশ্যনটো যি হায়াৰ মেথমেটিক্সত যেনেদৰে ডেফিনেশ্যন দি আছে উইথ দ্য হেল্প অফ দ'জ ডেফিনেশ্যন উই আৰ গোয়িং টু চল্ভ দিছ কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেমছ ঠিক আছে তো এটা এক্সাম্পল লওঁ ফাৰ্ষ্ট চিম্পল এক্সাম্পলৰে বস্তুবোৰ বুজিলে আমাৰ মনত থাকি যায় কনচেপ্টবোৰ চ' চিম্পল এক্সাম্পলছবিলাকে আমি ল'ম ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল এটা লৈ লওঁ লেট f of x equal to c আমি x স্কোৱাৰ ফাংচনটোৰ কথা লৈ লওঁ চ' এইটো এটা পেৰাবলিক তো ইয়াৰ যদি গ্ৰাফটো চোৱা তোমালোকে গ্ৰাফটোতো জানিবাই তো গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হয় y equal to x স্কোৱাৰ বুলি ক'লে ইট ইজ এ parabola right so which is symmetrical about কি হয় which is symmetrical about y axis ঠিক আছে so f of x equal to x square আমি ফাংচনটো কথাই লওঁ x belongs to I তো x for all x belongs to an interval I বুলি পেলাই আমি লৈ লৈছোঁ so যিকোনো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ইণ্টাৰভেল বুলি পেলাই লোৱা হৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া এই আমি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি অলৰেডি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছোঁ এটা ফাংচন যদি এটা ইণ্টাৰভেলৰ যিকোনো এটা পইণ্টত ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হয় সি এণ্টায়াৰ গোটেই ইণ্টাৰভেলটোতে কি হয় ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হয় চ' এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা এইবিলাক অলৰেডি পঢ়া হৈছে তো এই ফাংচনটোৰ কাৰণে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰিম এট এনি পইণ্ট চে চি বিলংছ টু আই আমি কি কৰি ল'লোঁ এটা পইণ্ট যিকোনো এটা আৰ্বিট্ৰেৰী পইণ্ট লৈ লৈছোঁ যিকোনো এটা ইণ্টাৰভেল আই ঠিক আছে তো এই পইণ্টটোত আৰ্বিট্ৰেৰী পইণ্টটোত আমি ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰিম ঠিক আছে যদি আৰ্বিট্ৰেৰী এই পইণ্টটোত যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হৈ যায় ফাংচনটো বা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ভেলু আমি পাই যাওঁ এক্সিষ্ট কৰা বুলি গম পাই যাওঁ তেনেহ'লে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম কি যে দিছ ফাংচন ইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েবল ইন দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্টাৰভেল আই ৰাইট চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম জাষ্ট উই আৰ গোয়িং টু ইউজ দ্য ডেফিনেশ্যন ডেট মিনছ আমি কি জানো যে লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স মাইনাছ এফ অফ চি
ডিভাইডেড বাই যেটো লিমিটিং ডেফিনেশ্যন হয় তো x minus c so এই লিমিটটো যদি এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম যে the function is differentiable and the functions have some difference have some value have some value after differentiating ঠিক আছে আমি ক'ব পাৰিম যে এই ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাৰ পাছত আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাৰ পাছত আমি কিবা ভেলু পাব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এক্সিষ্ট কৰিব সাম ভেলু এক্সিষ্ট ঠিক আছে তো এই ডেফিনেশ্যনৰ লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰে নকৰে ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ চ' লিমিট x টেন্স টু c x মাইনাছ c লিখি দিলোঁ এতিয়া f of x কি হয় x স্কোৱাৰ হয় আৰু f of c কি হয় চ' জাষ্ট প্লাগ দ্য ভেলু c ইনষ্টেড অফ x যদি x ৰ ঠাইত আমি কি পাতি দিওঁ c ভেলু পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম c স্কোৱাৰ পাম চ' ইয়াৰ পৰা আমি কেলকুলেট কৰিলে কি পাম লিমিট x টেন্স টু c তো x স্কোৱাৰ মাইনাছ c স্কোৱাৰটো যদি আমি a স্কোৱাৰ মাইনাছ b স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিওঁ x মাইনাছ c x প্লাছ c পাই যাম ডিভাইডেড বাই কি আছে x মাইনাছ c তো x মাইনাছ c উইল বি কেঞ্চেল আউট তো ফাইনেলি কি পাম লিমিটৰ ভেলুটো পুট কৰিলে c প্লাছ c টুৱাইচ c পাই যাম চ' আমি ফাইনেলি এই ফাংচনটোৰ কাৰণে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি পালোঁ 2c পাই গ'লোঁ ঠিক আছে চ' কি পালোঁ একচুৱেলি লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰা বুলি পালোঁ ডেট মিনছ লিমিট x টেন্স টু c f of x মাইনাছ f of c divided by x minus c আমি কি পালোঁ twice c পালোঁ therefore we can write what and this is nothing but this value is nothing but কি হয় f dash c ঠিক আছে so f dash c হয় so f dash c ইকুৱেল আমি কি পালোঁ twice c পালোঁ that means এই ফাংচনটোৰ কাৰণে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন f dash x কি পালোঁ একচুৱেলি কি পালোঁ twice x পালোঁ কিন্তু ইয়াতে f dash c পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি পালোঁ 2c পাইছোঁ ঠিক আছে so f dash c কি পালোঁ 2c পালোঁ ঠিক আছে so the function is so আমি কি লিখিব পাৰোঁ so the function is differentiable at x equal to c ঠিক আছে x equal to c যেহেতু ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হ'ল আৰু c টো কি হয় since c is arbitrary since c is arbitrary so f is differentiable in I that means since c যেহেতু arbitrary হয় so ফাংচনটো কি হ'ব in the entire intervalত কি হ'ব ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হ'ব ঠিক আছে so I hope clearly বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা ঠিক আছে so আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েবল আমি কি কি শিকিলোঁ অলৰেডি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় সেইটো ডেফিনেশ্যন শিকিলোঁ আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হ'বলৈ হ'লে কি কণ্ডিশ্যন লাগে চ' সেই বস্তুটো শিকিলোঁ আৰু লিমিটটো এক্সিষ্ট হ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফাংচন ইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েবল তাৰ লগতে ৰিলেটেড আমি এটা এক্সাম্পলো ল'লোঁ এক্সাম্পলটো লৈ পেলাই আমি এই কথাখিনি যিটো ডেফিনেশ্যন আছে সেই ডেফিনেশ্যনটো আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' আমি ডেফিনেশ্যনটো জৰিয়তে আমি কি কৰিলোঁ এটা ফাংচন f of x equal to x স্কোৱাৰৰ কাৰণে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰিলোঁ আৰু সেই ভেলুটো পালোগৈ 2c ঠিক আছে তো আমি ফাইনেলি কনক্লুজনত কোনটো কনক্লুজনত আমি কোনটো কনক্লুজনত আমি পালোগৈ আমি এটেইন কৰিলোঁ কোনটো কনক্লুজন এটেইন কৰিলোঁ যে ফাংচন ইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েবল এট দ্য পইণ্ট কি হয় এট দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্টাৰভেল আই ঠিক আছে যিকোনো যদি আৰ্বিট্ৰেৰী এটা ইণ্টাৰভেলত ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েবল হয় ইট ইজ অলছ' ডিফাৰেঞ্চিয়েবল ইন দ্য এণ্টায়াৰ ইণ্টাৰভেল বুলি পেলাই আমি পালোঁ এতিয়া নেক্সট আমি এটা থিওৰাম আছে সেই থিওৰামটো পঢ়িম আজি চ' থিওৰামটো পঢ়ি পেলাই আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি টপিকবোৰ আমি গ্ৰেজুৱেলি আমি পঢ়ি গৈ থাকিম ঠিক আছে থিওৰাম চ' ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিওৰাম এই থিওৰামটো তোমালোকৰ HSCতো আছে তো বাট ইয়াতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এট দ্য চেম টাইম চ' কেতিয়াবা এই থিওৰামটো সোধে এক্সামত চ' ইফ দিয়া আছে ইফ f from I to R এটা ফাংচন ডিফাইন কৰা আছে যিকোনো এটা ইণ্টাৰভেল I পৰা R লৈ where I is a subset of R is differentiable at C belongs to I then f is also continuous at C so থিওৰামটো তোমালোকে মন কৰা so থিওৰামটো দিয়া আছে আমাক কি যে এটা ফাংচন
f from I to r ঠিক আছে ক'ৰ পৰা ক'লৈ ডিফাইন কৰা আছে যিকোনো এটা ইণ্টাৰভেল I which is a subset of r I পৰা ক'লৈ ক'লৈ ডিফাইন কৰা আছে I পৰা r লৈ set of real numbers লৈ ডিফাইন কৰা আছে আৰু ডিফাৰেন্সিয়েবল এট ক'ত দিয়া আছে at the point c which is belongs to the interval I তেনেহ'লে ফাংচনটো কি বুলি দিয়া আছে কণ্টিনিউৱাছ হ'ব বুলি পেলাই এট দ্য পইণ্ট চি কণ্টিনিউৱাছ হ'ব বুলি পেলাই দিয়া আছে তো এইটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে যদি দিয়া আছে কি একচুৱেলি এটা ফাংচন যদি ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় at some point of an interval which is a subset of r subset of real number তেনেহ'লে সেই ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছো হ'ব at the same point at which the function is also differentiable ঠিক আছে চ' এইটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েবল হ'লে ডেট মিনছ আমি শ্ব' কৰিব লাগে differentiability imply কি কৰে continuity right so এই বস্তুটো আমি show কৰিব লাগে আৰু কনভাৰ্সটো ট্ৰু হ'বনে নাই হেতু চেক কৰিম আৰু আমি লাহে লাহে এইখিনি বস্তু আমি ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে সো এটো এতিয়া আমি প্ৰুভ কৰিম সো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি যাবা ধুনিয়াকৈ ভিডিওটো পজ কৰিবা নতুবা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা তোমালোকে ধুনিয়াকৈ ঠিক আছে সো ইজি প্ৰুফ হয় let f from I to r so I to r be differentiable at code x equal to c so এটা আমি এজিউম কৰি লৈছো কাৰণ দিয়া আছে স্টেটমেন্টটো যে ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় ফাংচনটো ঠিক আছে সো ডিফাৰেন্সিয়েবল হলে আমি কি দেখাব লাগে যে ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব বুলি আমি দেখাব লাগে then according to the condition of differentiability আমি কি পাম then যেহেতু ডিফাৰেন্সিয়েবল হয় সো দ্যাট মিন্স কি লিমিট আমি অলপ আগতে পঢ়িছো লিমিট x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c equal to f dash c এটো কি কৰিব এক্সিস্ট কৰিব since কিহৰ কাৰণে since the function is differentiable ঠিক আছে so আমি কি পালো since the function is differentiable so the limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c equal to f dash c exist কৰিব বুলি বলে ঠিক আছে now for all x belongs to I and x not equal to c so x not equal to c কিয় লৈ লৈছো যদি x equal to c হৈ যায় so this will be this term will be undefined no so এইটো কাৰণে x not equal to c ল'ব লাগিব ঠিক আছে so x not equal to c we have কি পাম we have f of x minus f of c আমি কি লিখিব পাৰো f of x minus f of c আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো f of x minus f of c divided by x minus c into x minus c হিচাপে লিখিব পাৰো so definitely পাৰো কিয় পাৰো so f of x minus f of c আমি কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰো f of x minus f of c আমি কিয় এনেদৰে লিখিব পাৰো কাৰণ আলটিমেটলি x minus c কি হ'ব কেনসেল যাবগৈ ঠিক আছে কেনসেল গৈ পেলাই f of x minus f of c থাকিব সো এটা আমি এনেদৰে আমি কনস্ট্ৰাকচন কৰিব পাৰো এনেদৰে আৰু যেহেতু x not equal to c বুলি লৈ লৈছো গতিকে x minus c fx minus f of c ডিভাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো so when we'll divide f of x minus f of c divided by x minus c then this quantity will not be undefined because x is not equal to c ঠিক আছে যেখিনি লগে তোমালোকে বুজি পাইছে এটা নাও আমি এতিয়া লিমিট লম limit x tends to c f of x minus f of c লৈ লৈছো ঠিক আছে now ইফালে লৈ ললে limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c into limit to separate হৈ যাব limit x tends to c x minus c হৈ যাব এটা তোমালোকে you can clearly see তোমালোকে দেখা পাই আছে যে limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c ভ্যালুটো কি হয় অলৰেডি আমি পাইছো কি f dash c সো এইটো ঠাইত আমি কি পাতি দিম f dash c পাতি দিম আৰু limit x tends to c কৰাৰ লগে লগে চোৱাচোন তোমালোকে x ৰ জায়গা যদি c পাতি দিয়া c minus c 0 হৈ যাব সো আলটিমেটলি ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব সো স্টিল মই এবাৰ লিখি দিছো তো ওপৰৰ ফালে লিখি দিছো চোৱা তো limit x tends to c f of x
মাইনাছ এফ অফ চি ইকুৱেল টু কি হ'ব এফ ডেছ চিটো পাই গ'লোঁ আৰু লগতে পূৰণ এই লিমিটটোৰ ভেলু কি হ'ব চি মাইনাছ চি ডেট মিনছ 0 হৈ যাব চ' আল্টিমেটলি আমি এই ভেলুটো লিমিট এক্সটেন্স টু চি এফ অফ এক্স মাইনাছ এফ অফ চি ভেলুটো আমি কি পালোগৈ 0 পালোঁ ঠিক আছে চ' মই এই লাইনটো মুভ ৰাপ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাব পাৰোঁ চোৱা লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ চি ডেট মিনছ এফ অফ চি হ'ল ন ডেট মিনছ আমি পালোঁগৈ কি লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স কি পালোঁগৈ আমি এফ অফ চি আমি পালোঁ ঠিক আছে চ' আমি কি দেখালোঁগৈ আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি লৈ ল'লোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েবল বুলি লোৱাৰ লগে লগে আমি কি দেখাব পাৰিলোঁ লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এফ অফ চি এণ্ড হুইচ ইজ নাথিং বাট দ্য ডেফিনেশ্যন অফ কণ্টিনিউটি অফ এ ফাংচন অলৰেডি তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আহিছা যে এটা ফাংচন কণ্টিনিউৱাছ হ'বলৈ হ'লে এই লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব ডেট মিনছ লিমিট অফ এ ফাংচন এফ অফ এক্স শুড এক্সিষ্ট এট এ পইণ্ট ঠিক আছে চ' ডেট মিনছ হোৱাট লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু হুইচ মাষ্ট বি ইকুৱেল টু দ্য ভেলু অফ দ্য ফাংচন এট দ্য পইণ্ট ৱেৰ উই নিড টু চেক দ্য কণ্টিনিউটি ডেট মিনছ এফ অফ চি ইকুৱেল টু লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এফ অফ চি যদি হৈ যায় আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফাংচন ইজ কণ্টিনিউৱাছ ডেট মিনছ লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স লিখা মানে কি ইয়াতে লেফ্ট হেণ্ড লিমিট আৰু ৰাইট হেণ্ড লিমিট দুইটাই সোমাই আছে ডেট মিনছ ফাংচন এটা কণ্টিনিউৱাছ হ'বলৈ হ'লে লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড লিমিট ইকুৱেল টু ভেলু অফ দ্য ফাংচন এট ডেট পইণ্ট যদি ইকুৱেল হৈ যায় তিনিওটাই আমি কওঁ যে ফাংচনটো কণ্টিনিউৱাছ হয় চ' আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি লৈ পেলাই আমি আল্টিমেটলি কি দেখালোগৈ লিমিট এক্স টেন্স টু চি এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এফ অফ চি দেখাই দিলোগৈ ত' ডেট মিনছ what we achieve actually that means আমি কি পালোঁ when a function is differentiable at a point c belongs to an interval I then it is also continuous at that point ঠিক আছে চ' আমি যিটো থিয়ৰাম আছিলে আমি সেই থিয়ৰামটো অলৰেডি প্ৰুভ কৰিলোঁ চ' ইন দিছ ৱে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বুজিব পাৰিবা চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ আৰু কিছুমান টপিক ডিছকাছ কৰিম এটা তোমালোকলৈ মই হোমৱৰ্ক হিচাপে দি থ'লোঁ এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক মই দিম এতিয়া চ' এইখিনি আই হোপ তোমালোকে নোট ডাউন কৰি গৈছা আৰু নোট ডাউন কৰা নাই যদিও তোমালোকে প'জ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিবা চ' এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন যিটো তোমালোকে অলৰেডি হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছা আৰু মনত আছে যদি সেই তোমালোকে আনচাৰটো লগতে দিব পাৰিবা চ' কুৱেশ্যন ইজ give an example এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকলৈ give an example to show that a function which is continuous on an interval I may not be differentiable at I ঠিক আছে চ' এটা এক্সাম্পল দি তোমালোকে শ্ব' কৰিব লাগে যে এটা ফাংচন যদি কণ্টিনিউৱাছ হয় অন এন ইণ্টাৰভেল I তেনেহ'লে ই কি হ'ব পাৰে ডিফাৰেঞ্চিয়েবল নহ'ব পাৰে অন ডেট ইণ্টাৰভেল চ' that's all about for today চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম চ' কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে তোমালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুনকৈ চাই আছা আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল